멋진 말들이 반겨주는 이곳은 말을 타고 배우는 승마학교입니다. 승마는 독일에서만 389만 명이나 즐길 정도로 대중화된 스포츠인데요. 이곳에서 만난 61세의 아벨레 씨. 그녀도 승마를 즐기는 사람 중 한 명인데요. 말을 바라보는 눈빛이 아주 애정 넘칩니다. Es ist einer der Nationalsports sicherlich, obwohl es immer noch ein Großteil Frauen machen, aber immer mehr Männer, gerade auch beim Westernreiten. 명실상부 세계 최고의 승마 강국 독일. 승마 대회에는 일반인들의 참여도 많다는데요. 독일 사람들의 승마 사랑 정말 대단합니다. 14세기 이탈리아에서 시작된 승마는 16세기 유럽으로 확산됐고 독일에서 국민 스포츠로 뿌리를 내렸습니다. Also für Frauen im Alter der Menopause ist es, die reiten sehr gerne und fangen auch oft erst in dem Alter an zu reiten, anders als früher. Früher haben die nur als Kinder angefangen. 아벨레 씨에게도 갱년기는 혹독했습니다. 왕경 이후 두 번의 갱년기가 찾아온 건데요. 힘든 시간을 극복하기 위해 선택한 것이 승마였습니다. 중년 여성들을 사로잡는 승마의 매력, 대체 무엇인가요? Mental ist es entstressend, man kommt zur Ruhe, es hat auch so ein bisschen einen meditativen Effekt und beides gemeinsam sorgt durchaus für mehr Gesundheit und Lebensfreude. 철저한 준비를 통해 갱년기 증상을 다스리는 독일의 중년 여성들. 그래서일까요? 독일 여성의 평균 완경 나이는 한국에 비해 2년 가까이 늦은 편이라고 합니다. 뿐만 아니라 독일은 예방의학 연구가 가장 활발하게 이루어지는 곳인데요. 물, 햇빛, 공기 등 자연에 기반을 둔 예방의학이 발달돼 있습니다. 예방의학 중 하나인 워터 테라피는 목욕탕에서 병사들을 치료하며 시작됐고 19세기 자연치유 운동으로 이어지면서 기틀을 잡아가고 발전했습니다. 자연주의 방식으로 건강관리를 하는 독일의 중년 여성들. 통계에 따르면 독일인 10명 중 6명이 자연 예방의학을 활용한다고 합니다. 그리고 독일하면 빼놓을 수 없는 것이 바로 음식 문화죠. 축제의 도시 뮌헨은 9월 말이 되면 시끌벅적해집니다. 바로 세계 3대 축제인 옥토버 페스트가 열리기 때문인데요. 1810년 경마대회에서 유래된 옥토버 페스트. 이 세계 최대의 맥주 축제를 즐기기 위해 매년 600만 명 이상의 사람들이 방문합니다. 축제에서 소비되는 맥주의 양만 해도 무려 600만 리터. 그 양이 어마어마하죠. 이 성대한 축제에 음식이 빠질 수 없죠. 옥토버 페스트에선 주로 바비큐, 학생, 소시지 등 육류 중심의 요리들을 곁들이는데요. 닭은 65만 마리, 소시지는 100만 개 이상 소비된다고 하니 그 양이 엄청납니다. 과거 사냥이나 수렵을 통해 생활 방식이 정착되면서 육식 문화가 발달한 독일. 평균보다 육류 섭취량이 20kg이나 많은데요. 그럼에도 독일 사람들이 건강한 이유는 무엇일까요? Im Prinzip geht es darum, die Ernährung hat sich die letzten 20 Jahre komplett umgestellt in Deutschland. Man lebt gesundheitsbewusster. 뮌헨의 유명한 식당을 찾았습니다. 테이블을 가득 채운 생선과 채소 요리들. 제철 재료의 맛을 살린 자연 건강식이라는데요. 육류와 함께 천연 식재료 그 자체의 맛을 즐기는 독일 사람들. 과채류 섭취량도 많은 편입니다. 건강한 생활 방식을 통한 예방을 추구하는 독일 사람들이지만 Ich bin Christina und wohne in München. Ich bin Anfang 50 und Mutter von 2 Kindern. 두 아이의 엄마인 로티. 50대에도 세월을 거스른 듯한 활력 넘치는 모습을 자랑하는데요. Es ist unvorstellbar. Bis vor 5 Jahren war mein Gesundheitszustand so schlecht, dass ich es mir nie hätte vorstellen können, draußen zu trainieren, zu laufen, zu lachen. 40 중반에 겪게 된 완경. 불길처럼 퍼지는 갱년기 증상들을 감당하기 힘들었다는데요. Zuerst dachte ich, es waren ganz normale Symptome des Alterns, aber dann kamen Hitzewallungen und Rötungen ins Gesicht.
수시로 반복되는 열감과 홍조는 얼굴 전체를 뒤덮었습니다. 그리고 조절이 되지 않던 체온 탓에 잠 못 드는 밤은 길어만 갔고 갱년기에 급격히 늘어난 체중은 자신감까지 앗아갔습니다. 그녀의 고통은 이것만으로 끝나지 않았다는데요. Aber es wurde einfach nur immer schlimmer. Ich dachte, wenn du ein bisschen durchhältst, wird es schon besser. Aber das wurde es nicht. Sogar meine Blutgefäße wurden geschädigt. 갱년기 이후 당뇨, 고지혈증, 고혈압을 진단받은 그녀. 결국 뇌출혈의 위기까지 겪어야 했습니다. Ich habe mich gefragt, warum sollte ich so leben? Und wurde depressiv. Es war eine wirklich schwere Zeit. 아픈 시간을 보내며 갱년기의 무서움을 실감했다는 로티. 갱년기의 고통에서 완전히 벗어나기 위해 호르몬 관리에 집중했다고 합니다. 그 시작은 바로 식습관. 되도록 자극적이지 않은 독일 가정식을 먹는다는데요. 식물성 재료를 이용한 요리를 즐긴다고 합니다. 오늘의 메뉴는 뭐예요? Jetzt gerade koche ich Pasta mit Rhabarber. In Deutschland kochen wir sehr, sehr gerne mit Rhabarber in gesunder Küche. 갱년기 건강을 위해 즐겨 먹는다는 르바브. 새콤한 맛이 일품으로 독일 사람들이 사랑하는 채소라고 합니다. Pasta, Salate, Suppen, Marmelade, Kuchen und Einweggemüse. 면에 올리브 오일, 르바브 줄기를 넣고 볶아내는 르바브 파스타. 조리법이 간단하면서 맛과 향도 그만이라는데요. 독일 중년 여성들은 갱년기 극복을 위해 자연 식단을 이용한 예방의학을 최우선으로 여긴다고 합니다. 르바브 마니아라는 로티가 갱년기 증후군과 혈관 질환 관리를 위해 꼭 챙기는 전통 치유식이 있다는데요. Das ist die Rhabarberwurzel und sie hat sehr viel für mich verändert. Der Rhabarberstiel wird oft als Lebensmittelzutat verwendet, aber die Rhabarberwurzel hat medizinische Eigenschaften und wird oft für therapeutische Zwecke eingesetzt. Das ist eine sehr gesunde Lebensweise und Ernährungsweise, die nicht nur ich, sondern auch viele europäische Frauen anwenden. 꾸준히 르바브 뿌리를 챙기면서 건강에도 많은 변화가 찾아왔다고 합니다. Mit verbesserter Durchblutung verschwand das Taubheitsgefühl in den Händen und Füßen. Das Beste ist, dass die Hitzewallungen weg sind. Mein Hautton ist klarer und die Rötungen sind weg. 갱년기 증세들이 완화된 후 늘어났던 체중도 줄면서 자신감까지 회복했다는데요. 바뀐 건 그것만이 아니었습니다. Ich schwitzte viel und hatte Fieber und deswegen konnte ich nicht richtig schlafen. Seit sich das Fieber verbessert hat, kann ich wieder besser schlafen und die depressive Stimmung ist auch weg. 덕분에 몸도 마음도 편해진 일상. 삶의 즐거움도 커졌다는데요. 밝고 건강한 미소만큼 아름다운 인생 이막을 보내고 있습니다. 독일 중년 여성들의 자연 치유식. 르바브 뿌리는 어떻게 도움이 되는 걸까요? Rhubarb root extract has estrogen-related properties, so it's used to treat menopausal symptoms and hormone-related diseases. In fact, Germany has been using rhubarb root for 70 years, since the 1950s, to treat menopausal symptoms. 독일에서는 갱년기 증후군을 질환으로 인식하고 이를 치료하기 위해 르바브 뿌리를 활용. 천연 호르몬 공급원으로 사용했습니다. 중국에서는 기원전 270년 전부터 약용식물로 사용했다는 기록이 있을 정도로 르바브 뿌리의 역사는 오래됐습니다. 이후 실크로드를 따라서 중앙아시아 등 주변 국가로 전파되었고 마르코 폴로에 의해 독일과 유럽에 유입되면서 본격적으로 재배하고 섭취하기 시작했습니다. The biggest effect that rhubarb root has on the female hormones is to switch back on female hormone receptors, which have been turned off due to menopause. Rhubarb root turns on the female hormone receptors in the muscles, the bones, blood vessels, and skin to restore vital functions to those areas.
임상 실험에서 루바브 뿌리 추출물을 투여하자 여성 호르몬 수용체 활성도가 난소에서 분비되는 것만큼 높게 나타난 것으로 확인됐습니다. 여성 호르몬 베타 수용체만을 활성화해 갱년기에 도움을 주는 루바브 뿌리. Female receptors are divided into alpha and beta receptors. Excessive activation of alpha receptors can cause breast cancer and uterine cancer. However, activation of beta receptors can ease menopausal symptoms with no side effects. 인체 적용 시험에서 루바브 뿌리 추출물을 섭취하고 4주차부터 개선 효과가 나타났고 시간이 지날수록 그 효과는 증가했다고 합니다. 안녕하세요. 제2의 행복한 삶을 살고 있는 51세 조인숙입니다. 지금은 20대 못지않은 건강미를 자랑하지만 과거 아무 준비 없이 맞은 갱년기의 대가는 너무나 혹독했습니다. 갱년기 때는요. 불면증이 제일 심했던 것 같아요. 그래서 밤에 수시로 1시간 이상 숙면을 취하지 못하고 자다 깨다 하다 보니 낮 생활이 굉장히 좀 무기력해지고 생활하는 게 많이 힘들었죠. 갱년기 이후 갑자기 찾아온 몸의 변화에 무기력한 생활이 이어졌는데요. 단순히 불편함을 넘어 전신에 문제가 나타났고 평범한 일상은 무너지기 시작했습니다. 또 몸의 밸런스가 깨지니까 여러 가지로 염증 같은 것들도 많이 생겨서 이를테면 비염이라든지 결막염, 질염 여러 가지로 염증 질환으로 많이 고생을 했습니다. 급격한 호르몬 불균형은 염증성 질환으로 이어졌고 시간이 지날수록 희망은 절망으로 바뀌었습니다. 지금도 떠올리기 힘든 악몽 같던 시간. 네, 제가 갱년기를 앓고 나서 한 1년 정도 있다가 유방암제 수술을 하게 됐어요. 그때 이게 정말 큰일 나는 병에 걸린 거구나. 그래서 수술실 들어갈 때 많이 울었죠. 암세포가 유방 조직에 이미 퍼져 있던 상태. 이대로 포기할 수는 없었습니다. 결코 쉽지 않았지만 고통의 세월을 이겨내고 건강을 되찾은 인숙 씨. 힘든 시간을 보낸 후 자신을 더 아끼게 됐다는데요. 삶에도 큰 변화가 찾아왔습니다. 갱년기에 감정 기복과 우울감이 심했던 인숙 씨는 뭔가 변화가 필요했답니다. 줌바 댄스요. 줌바 댄스 하면 동적인 운동으로 하다 보니까 스트레스도 날리고 개운하면서 굉장히 좋습니다. 그녀처럼 갱년기 여성의 약 44%가 우울증을 겪을 만큼 정신적인 고통도 심해지죠. 하지만 건강하게 그 위기를 벗어났는데요. 갱년기를 극복한 큰 원동력으로 인숙 씨는 식이요법을 강조합니다. 식단에서 중요하게 생각하는 것은 무엇일까요? 주로 저는 이제 식물성 식품을 먹으려고 하다 보니까 그래도 가장 적합한 게 토마토인 것 같아서 꾸준히 요리를 해서 먹고 있습니다. 가급적이면 외식을 줄이고 이제는 하루에 한 끼는 신선한 재료를 이용해 손수 음식을 해먹는다는데요. 갱년기 증후군의 염증성 장기 질환까지 겪으며 힘든 시간을 보낸 인숙 씨. 무너진 건강을 회복하기 위해 좀 더 적극적인 관리가 필요했습니다. 이건 루바브 뿌리인데요. 갱년기에 무너진 건강을 회복하기 위해서 가장 중요한 게 여성 호르몬이 부족하지 않게 하는 거잖아요. 그래서 제가 호르몬 건강을 위해서 꼭 챙겨 먹고 있습니다. 그녀가 가장 집중한 것은 호르몬 관리. 줄어든 여성 호르몬을 활성화시켜 준 건데요. 안면 홍조나 열감 때문에 고민이 많았는데 거의 사라졌고 우울감 같은 갱년기 증상도 많이 좋아졌어요. 지옥 같았던 갱년기를 겪은 인숙 씨. 현재는 어떤 상태일까요? 인숙 씨를 괴롭혔던 불면증, 우울감 등은 없어졌고 안면 홍조도 거의 사라진 만큼 갱년기 증상도 많이 완화된 상태입니다.
불면증이 사라지면서 잠을 푹 자니까 감정 기복도 줄어들고 무기력증도 많이 사라졌어요. 루바보 뿌리는 갱년기 여성 건강에 어떻게 도움을 줄까요? 루바보 뿌리 추출물은 여성 호르몬의 인위적인 보충이 아닌 잠자고 있는 여성 호르몬을 깨워 여성 호르몬의 스위치를 켜줘 안면 홍조나 복부 비만의 위험을 줄이고 건강 회복에도 도움을 줄 수 있습니다. 실제 갱년기 질환과 불안을 겪는 여성 109명에게 루바보 뿌리 추출물을 섭취하게 했더니 불안, 우울감 척도를 나타내는 해밀턴 지수가 66%나 감소했다고 합니다. 갱년기 이후 무너진 건강 회복에 도움을 주는 루바보 뿌리. 인숙 씨 건강에도 터닝 포인트가 됐는데요. 현재 인숙 씨의 혈관 건강 상태는 어떨까요? 검사 결과 콜레스테롤, 중성지방, 염증 모두 정상 범위를 유지 중입니다. 앞으로의 바람은 건강하게, 즐겁게, 아프지 않고 살았으면 좋겠습니다. 완경기에는 혈관 확장 기능이 떨어지면서 안면 홍조가 심하게 나타나는데요. 외적인 문제일 뿐만 아니라 심각한 심혈관계 질환의 위험 신호라고 합니다. 하루 평균 12번의 안면 홍조를 겪은 여성들은 루바보 추출물을 섭취하고 12주 후에 안면 홍조 발생 횟수가 75%나 감소했다고 합니다. 루바보 뿌리는 완경기에 꺼진 여성 호르몬 스위치를 다시 켜줘 뼈, 피부, 관절, 혈관 등에 부족했던 여성 호르몬을 활성화시키기 때문에 복부 비만, 동맥경화 등 갱년기 만성 질환에 도움을 줄 수 있습니다. 천연 에스트로겐으로 불리는 루바보 뿌리. 유방암과 혈관 질환, 골다공증 등을 막아주는 베타 수용체만 선택적으로 활성화시켜 갱년기 증상을 완화하는 데 도움을 준다는데요. 루바보 뿌리 추출물은 자궁 및 자궁 내막증의 성장과 증식에는 영향을 미치지 않아 여성암의 위험도가 적은 것으로 알려졌습니다.